Good morning, all of you. Today we are studying the next head of your head of income. And last lectures we are studied the number of heads. The head one salary. Under this salary we are studied the what is TDS, then pattern of salary, gross salary, then deductions and understand the standard deduction and all. The next we are study the next pattern, and the next pattern is the H2. It is a house property. Okay. Then after that house property, we study the H3 income from gain or the profit or from your profession or profession and also your profession and your business. Then today we are studying the capital gain. Here word capital is mentioned, and that of time of capital, the main part study from the balance sheet. It means we can show directly we are telling the study of the sale of properties. It means your house property, uh, हाउस प्रॉपर्टी को सेल करना, विकणं, हाउस प्रॉपर्टी सेल आउट and house property rent are both are different because rent is a in your language nominal account. It means न दिसणारी पण खर्च लावणारी किंवा इन्कम करणारी वस्तू. As compared to the property is a tangible or intangible capital assets. Yeah, assets. It means the word assets are mentioned there. It means you're purchasing assets and the payment of these assets are also taxable. And these taxes are calculated under the capital gain or the capital profit. Are you, if you are getting the point, what I saying, then you have started the today's topic, income from capital gain. Let's start. In this topic, we are studying the basic concept of capital gain. Okay. The first theoretical part are complete today. Then, okay. In shortly, the outlay of the topic is the basic charges. The basic charges क्या हो सकते हैं? The basic charge in the basic cost, gross cost of your business. Sorry, capital. Then here the must be the capital asset. What are the capital asset? Including the any property, exclusive specified assets. एक तो asset like motor vehicle, van, your typewriter of your business, your computer of your business, your house property for your business, not for your house, personal use. Okay, understand? It is your capital gain. Then the next point is the capital asset must be transferred. अगर वो ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, इफ यू बिकम तुम जो लेडीज है उनके लिए बोला था, या फिर जो है इफ टाइम ऑफ बिकम मैरिड, इन लॉज में जो तुम्हें ट्रांसफर ही मिलती है एज ए गिफ्ट फ्रॉम योर वाइफ पेरेंट्स, तो इट इज नॉट टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि वो लड़की के शादी में लड़की को मिलने वाली फॉर उसके स्टैंडर्ड को या उसके लाइफ रिजॉर्टेंट को सेटल करने के लिए मिलने वाली चीज वो लोग बोलते हैं. In say other language it is also dahej, but it's also pay time off. Okay, so it is not taxable. इसके ऊपर से ये point बना हुआ है, the capital asset must be the transparent. कौन से होंगे? The definition of transparent क्या है? Not transfer treated as, उसको कैसा treat किया, जैसे मैंने अभी explain किया, उसके ऊपर हम discuss करेंगे. The date of transfer within the previous year, वो कौन सी date है और उस transfer के हिसाब से उस before this date and after this date किसको tax लगेगा. Understand? The date of transfer determined the previous year, short-term capital, long-term capital. And you know that what is short-term capital and what is long-term capital, and computing the period of holding or holding के ऊपर study. किस किस पॉइंट को देखना है देखो, इसके ऊपर मस्ट प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम इतने होल्डिंग नहीं रहेंगे. मैक्सिमम पार्ट ऑफ कैपिटल गेन इज थेरोटिकल. इट मीन जो थ्योरी के लिए क्वेश्चन रहेगा वो इसके ऊपर हो सकता है ऑन योर फर्स्ट चैप्टर, ऑन योर दिस चैप्टर. रिमेनिंग बीच के जो चैप्टर्स है उसके ऊपर मैंने जो प्रॉब्लम्स लिए मस्ट वही प्रॉब्लम आएंगे. आई एम गारंटी फ्रॉम दैट. ओके, देन द हाउ कैपिटल गेन इज कंप्यूटेड, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो दो पैटर्न में कैलकुलेशन बोला हुआ है, कंप्यूटिंग फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड कंप्यूटिंग फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल. जब प्रॉब्लम दिया जाएगा तो इसके ऊपर देंगे. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अब किसको कंसिडर किया जाता है, अब कितने फुल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव एंड रिसीवेबल. एक तो कितना रिसीव करा है, कितना रिसीवेबल है. एंड सेकंड इज एम्प्लॉय स्टॉक एक्शन ऑप्शन, ईपीए, एम्प्लॉय स्टॉक
ऑप्शन प्लान, ESPO। अब ये क्या है, मैं तुम्हें मे बी किसी को एसपी की स्टडी अच्छे से किए होंगे या फिर एसपी तुम्हें अच्छे से पढ़ाया गया होगा, जो तुम्हारा एसपी पढ़ाने वाला था, तो यू नो दैट व्हाट इज ESOPN। अगर नहीं मालूम है तो आपण ह्याच्यावर पूर्ण स्टडी करू, जर हा पॉइंट पुढे आपण कॅल्क्युलेट केलं तर किंवा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. ओके. देन एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रान्सफर. त्या एक्सपेंडिचर इट मीन्स कॅपिटल एक्सपेंडिचर. हे कसे ट्रान्सफर केले जातात, मग ते कोणावर किती ट्रान्सफर झाले आणि त्याने त्याच्यावर किती इफेक्ट झाला, ह्याच्यावर आपण डिस्कस करणार आहोत. अँड रिमेनिंग ऑल ऑफ आवर पॉइंट आर डिस्कस करणार आहोत. ओके. देन द main is what is capital asset. The main point is ज्याच्यावर आपण स्टडी करणार आहोत. The main point is capital asset. The capital asset is a property, त्याने आधीच बोललेलं two part of capital asset. Property of any kind of held by an assessee, whether is not considered with his business or property. आणि काय बोललं नाही आपण, जेव्हा two part of your things is here. The first is making of profit and loss in your accountancy. Why accountancy and taxation are different? ह्याचा आन्सर तर या सेंटेन्स मध्ये दिलं नाही. द फर्स्ट इज, त्याने काय बोललं नाही, अकाउंटन्सी मध्ये जर तुझं पर्सनल होल्ड, जर आपल्या कुठल्या प्रॉपर्टीवर किंवा असेटवर पर्सनल होल्ड असतो आणि त्याचं पर्सनल एक्सपेंडिचर असतो, इट्स कॉल्ड ड्रॉविंग्स. It is not part of business, but here the sentence property of any kind of held by an assessee, whether or not concurrent within business or not, both are taxable. Kutlei capital, maybe it is drawings or not, but it's taxable. Understand? Then any security held by Phil, which is invested in such a security by SEBI regulator. और तुम कोई भी सिक्योरिटी लेंगे लाइक शेयर डिवेंचर्स और लॉन्ग पेमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, दिस इन्वेस्टमेंट इज आंसर कैपिटल असेट एंड मेक कैपिटल गेन, इट इज टैक्सेबल. देन अंडर दिस प्रॉपर्टी उसके अंदर उसने कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो दे आर एक्सप्लेनिंग द ऑल पार्ट ऑफ द असेट्स. असेट साइड पहला उसने बोला हुआ स्टॉकिंग ट्रेड, ऑल्सो नो दैट असेट साइड में आता है. कंज्यूमेबल स्टोर्स, it means bill receivable, bills and raw material held by business or profession. यानी closing stock. Okay. Then personal effect, movable property, non-movable property. ये क्या है हम briefly देखेंगे. Then rural agriculture rent. Rural agriculture rent is also taxable. Land is taxable, but उसके आगे कौन सी चीज है, उसके ऊपर की हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर तुम सेल करेंगे इज नॉन टॅक्सेबल. वो जमीन अगर ओस पडी हुई आहे अशीच पडलेली आहे, त्याचा वापर होत नाहीये, ते टॅक्सेबल. आणि जर वापरून पीक घेतला तर इज नॉन टॅक्सेबल. समजलं? द 6.5 गोल्ड बँक 1977% गोल्ड बॉन्ड्स, हे जे बॉन्ड्स आहेत दे आर टॅक्सेबल. गोल्ड डिपॉझिट्स अँड ऑल ऑल्सो दे आर द कॅपिटल असेट. Exclusive from the personal effective has the capital asset, jewelry, archaeologist collection, drawings, paintings, and any other arts वगैरह जो कुछ भी है जो highly cost auction में खरीदे जाते हैं, article parts and all, that's are also the taxable cost. Okay. Then the next point is, यहाँ कुछ, okay, the next point is एक छोटी सी illustration है from this ऑल पर्पज क्वेश्चन जिसके अंदर ये आया था, ये पॉइंट जो आया था यहाँ पे, जो फ्रॉम एक्सक्लूसिव फ्रॉम द पर्सनल इफेक्टिव एंड कैपिटल असेट अंडर, उसमें क्या क्या आने वाला है, विच वन आने वाला है, पर्सनल इफेक्टिव, मूवेबल, इनमूवेबल. आउट ऑफ दिस द क्वेश्चन आर जनरेटेड. दैट्स द क्वेश्चन इज whether the following asset within the defined section 214, goodwill of business, a house of personal use, personal sector, untensile, vacant land, jewelry, share of AB Limited, debenture of X Limited. हमें क्या करना है, जस्ट कैपिटल असेट है कि नहीं बोलना है. और एक सिंपल मार्च 2005 में पीवाई बीकॉम को ये आया हुआ क्वेश्चन है, बीकॉम एंड बीएमए सर बोल सेम. और इसमें से देखो इसका सॉल्यूशन कितना है फॉर 5 मार्क्स. द आंसर इज यस, इंक्लूडिंग इनटेंजिबल गुडविल, इट इज अ कैपिटल असेट. इनकम बड़ा बना के देता है एक टाइम में. Then a house property for personal use, it is also yes immovable property. घर हिलता नहीं है,
Then second one is personal scooter. Personal scooter is personal. Non, no, it's movable. Okay. Then उसने थर्ड नंबर क्या बोला हुआ है? वैकेंट लैंड. वैकेंट लैंड उसके ऊपर रेंट लो. एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोला हुआ, इसलिए नो, इज नॉट कैपिटल असेट. ओके. देन ज्वेलरी, in utensil. Utensil is, yeah, no, it's a personal. Then उसके बाद 5 नंबर पे vacant land. Oh yeah, vacant land is also taxable. Then 6 number, jewelry, taxable. Share of AB Limited, yes, taxable. And also debenture of XY Limited, taxable. Share and debenture both are या investment है. तुम ABC या XYZ नहीं है. Okay. Then the next point is the simple illustration. Similarly, देखो उसके अंदर उसने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है. A director of public limited company, a director of public limited company received remuneration has a personal car which he had bought for rupees 70,000 in 1989. He sold it in May 2018 for 65,000 and claimed the difference as loss from his total income. Discuss the liability of capital gain in this case. क्या बोला हुआ है? द फर्स्ट इज, देखो यहाँ पे इससे पहले स्टेशन में नंबर 3 पे उसने बोला था पर्सनल स्कूटर, और उसका आंसर है नो, इट्स मूवेबल. इस पे से हमें एक तो आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि पर्सनल व्हीकल इज आल्सो नॉन टैक्सेबल. द फर्स्ट आंसर इज देयर. बट अभी उसने उसको सोल्ड किया है एंड द असेट आर सोल्ड, द अपकमिंग अमाउंट इज टैक्सेबल. तो इसको कैसा करेंगे? तो लिसन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214, पर्सनल कार इज नॉट कैपिटल असेट. राइट. उसके आंसर के हिसाब से, जिसके पहले की उसके हिसाब से करते का मी काय म्हणतो, सिंपल. जी पर्सनल असेट असणार आहे ती नॉन टॅक्सेबल. असेट्स आर यूज फॉर द बिझनेस, इट इज टॅक्सेबल. थोडक्यासाठी वापर लागते. तो आंसर इज पर्सनल इज नॉट कैपिटल असेट, hence no capital gain or loss arise on sale of personal motor. ओके. तर मग काही पर्सनल लॉस अँड प्रॉफिट होणारच नाहीये. देन त्याने ऍग्रिकल्चर लँडवर काय बोललेलं आहे बघा. ह्याच्या आधीच आपण कन्सेप्ट बघितले होते इथे. कुठे? रूरल ऍग्रिकल्चर लँड. याच्याबद्दल त्याने कन्सेप्ट बघा काय सांगितलेलं. हियर द मेन कन्सेप्ट इज डीप एंड डीप स्टडी इज दैट. जब फर्स्ट ईयर यहाँ पे हमें, इससे पहले उसने स्ट्रक्चर में देखो क्या बोला था. इथे क्या बोला था? पर्सनल इफेक्ट्स that is movable property including the wearing appear and furniture held for personal use by the assessee of his family. It is exclusive. रूरल एग्रीकल्चर, बॉन्ड्स एंड ऑल, दे आर क्या है? टैक्सेबल है. लेकिन उनको कैसा करना है और उसमें से कौन सा टैक्सेबल है या नहीं है, उसके लिए उसने फिर से डिफाइन किया. फिर से प्रॉब्लम डाला है और उस प्रॉब्लम को फॉलो कर रहे हैं. ओके. देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिंपल इलस्ट्रेशन. एग्रीकल्चर लैंड है. In this land situation, in the area of agriculture land, solution you shall know. The first is short area distance from the local limit of the municipality or the containment board referred to in it item A. एक किलोमीटर है. Population according to the last periodic census, the relation figure being the published before the first year. तो 9,000 है उसका. तो 9,000 इज यस बोला हुआ. इट मीन्स पॉपुलेशन और एरिया. अब 1.5 किलोमीटर में 12,000 लोग रहे. तो नो. 1 किलोमीटर में 9,000. इट मीन्स अगर तुम्हारा इनकम, जो तुम्हारा इनकम है, पॉपुलेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द लास्ट परसेंटाइल सेंसस ऑन विच द रिवोल्यूशन फिगर जो आ रहे वो मोर देन योर पॉपुलेशन हो रहे या इनकम ओरिएशन हो रहा है, तो इज टैक्सेबल है. 1 किलोमीटर में अगर 9,000 लोग रह रहे तो 1.5 किलोमीटर में कितने रहने चाहिए? मिनिमम 15, 14.5, लेकिन उससे कम हो रहा है. इट इज या इनकम इज नॉट टैक्सेबल. तो उसके बाद जो आगे दिया हुआ है स्टैटिकल डाटा है, जिसका हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है. देन द कैपिटल असेट मस्ट बी ट्रांसफर. अगर ट्रांसफर करेंगे तो कैसे होने चाहिए? ट्रांसफर इज रियलिस्टिक कैपिटल असेट, द सेल, एक्सचेंज और री inequalization of asset, the execution of any right of therein, and the compulsion of acquisition, it is the transfer. इसके अलावा जो भी उसको ट्रांसफर नहीं कंसिडर किया. मे बी वो सेल होना चाहिए या फिर अदर पार्टी को गिफ्ट करना चाहिए. फैमिली में नहीं. अंडरस्टैंड. द कंपल्सरी एक्वाइजेशन होना चाहिए. एक्वाइजेशन में सेल ही हुआ, अमल कमीशन. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज
कैपिटल गेन इन क्रिटन स्पेशल केस. अब कौन से क्रिटन स्पेशल सर्टन स्पेशल केसेस, अब कौन से सर्टन स्पेशल केस है? द रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, द रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. नॉर्मली इंश्योरेंस क्लेम रिसीव an account destruction as an asset. अब asset कौन सा हुआ? Is not charged to tax, chargeable to tax as a destruction. Destruction does not around it to the thousand. However, the section 45A lays down to extend to expansion to the rule by the taxation certain types of insurance company are claimed. Means कोई देखो इंश्योरेंस निकालना इज नॉन टॅक्सेबल आहे, पण जर असे काही इन्शुरन्स आहेत जे आपण जस्ट मॅनेजमेंट किंवा आपल्या मॅक्सिमम बेनिफिटसाठी काढतो, ज्यांना टॅक्स इन्कम टॅक्सच्या रूल्स मध्ये काउंट नाही केलेले आहेत, मग त्यांच्यावर जो येतो इट इज अदर गेन, सॉरी कॅपिटल गेन इन्कम मध्ये काउंट होतो. आता ते कुठले आहेत? तर एक, compensation received because a damage to or the destroy of any capital asset. तुम्ही असेटचा कॅपिटल इन्शुरन्स काढलेला किंवा मोटर व्हेकल, बिझनेस मोटर व्हेकलचा इन्शुरन्स काढलाय, ऍक्सिडेंट झाला आणि क्लेम केला, तो इन्कम इज टॅक्सेबल ऍज कम्पेअर टू लाईफ इन्शुरन्स इज नॉट टॅक्सेबल. अंडरस्टँड? देन सच डॅमेजेस डिस्ट्रॉइज ड्यू टू का झाले? तर कुठला झालाय? फ्लड, टायफॉन, हॅरिकेन, सायक्लोन, अर्थक्वेक और अदर नॅचरल डिस्ट्रॉय. कधी ते होणार आहे? नॅचरल डिस्ट्रॉय नाही. तुम्ही ऍक्सिडेंटल काढलाय आणि हे दिस टाइप ऑफ ऍक्सिडेंट झाला. सिव्हिल डिस्ट्रीब्युशन, रेश और सिव्हिल डिस्ट्रीब्यूट और ऍक्सिडेंट, फायर, एक्सप्लोर, आग लागून खराब झालाय. इन कन्सिडर इट मीन्स जो अदर इन्कम असतो फ्रॉम अदर इंश्योरेंस का जो पार्ट होता है अदर इंश्योरेंस, उसमें की जो है उसके ऊपर जो कॅल्क्युलेट होने वाले त्याच्याबद्दल बोललेलं आहे. देन हाऊ टॅक्सेबल, कसे टॅक्सेबल आहेत ते, तर त्याच्याबद्दल त्याने एक्सप्लेन केलेलं आहे. अबाव गेन अराइज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ मनी और अदर असेट अंडर द एनी इंश्योरेंस फ्रॉम an insurance shall be the chargeable in income tax under the head of capital gain. ते चार्जेबल आहेत म्हणून त्यांना कॅल्क्युलेट. द गेन शॅल बी डिमांड टू बी द इन्कम ऑफ such person to previous year in which such money of other asset is received. त्याला इन्कम कशावर होतोय? अदर असेटवर. अशा असेटवर जे असो किंवा नसो त्याची लाईफ चालणार आहे. व्हेकल असो किंवा नसो माणूस चालू शकतोय, पब्लिक सेक्टर व्हेकल यूज कर सकतोय, तिकीट निकाल के येऊन जाऊ शकतोय, बट ही यूज पर्सनल व्हेकल. जेव्हा तो स्वतःचं स्टँडर्ड हाय करतोय. जर तुम्ही स्वतःचं स्टँडर्ड हाय करण्यासाठी जे असेट परचेस करता त्या असेट इज टॅक्सेबल, तर त्याच्यावर केलेलं क्लेम इज ऑल्सो टॅक्सेबल. अंडरस्टँड? फॉर दिस पर्पज द व्हॅल्यू ऑफ एनी मनी और द फेअर मार्केट व्हॅल्यू ऑफ दिस असेट आर टॅक्सेबल. अंडर अदर रूल आर एक्सेट्रा सेम फॉर एक्सप्लेनिंग द अर्लियर. समजलं काय बोललो नाही त्याच्यामध्ये? देन द नेक्स्ट पॉइंट, ते कधी टॅक्सेबल नाही आहे. If the two consideration mentioned is the part and 12.11 are not satisfied under the section 45(1)(a) is not applicable and consistently, insurance companies will not be chargeable to tax. For example, insurance compensation received for loss of machinery involved in road accident. Machinery destroyed in involving road accident, transfer charge. It is not taxable. Okay, being the capital receipt, saying the reason is destroy is not covered on condition of maintenance. Okay, त्याने कधी कोणाला नाही नॉन टॅक्सेबल बोललेला कॅपिटल मध्ये जी मशिनरी आहे ती तुम्ही कोणाकडून परचेस केली आणि ट्रान्सफर होते, इट इज नॉट टॅक्सेबल. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ कॅपिटल असेट इनटू द स्टॉक ट्रेड. कॅपिटल असेटला आपण स्टॉक ट्रेड मध्ये कसं कन्वर्जन करतो? द कन्वर्जन इन इन्व्हेस्टमेंट of investment in stock trade will be treated as a transfer under the section 2. कशाला ट्रान्सफर म्हणतात? कन्वर्जन करणं means capital asset into stock in trade. It means stock market will be the treated as a transfer under the section 2. It will be the treated as a transfer in year which capital asset is converted into the stock in trade. It means closing stock. Then the national capital gain arise from the transfer by way to conversion of capital asset into the stock in trade will be the chargeable to the tax in year which the stock trade is sold. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, आपण का असं करतो?
Your capital asset are per year taxable. But जर ते स्टॉक मध्ये कन्वर्ट झालं इन युअर फिनिश स्टॉक, रॉ मटेरियल टू फिनिश स्टॉक, रॉ मटेरियल ऑल्सो इज कॅपिटल गेन. बट रॉ मटेरियल टू फिनिश स्टॉक इज अ क्लोजिंग स्टॉक, आणि क्लोजिंग स्टॉक कधी टॅक्सेबल होणार आहे? इफ सेल आर डन. त्यामुळे तो कन्व्हर्जनला ऍक्सेप्ट करतो. फॉर दिस पर्पज द कंपनी computing the capital gain in such case the fair market value of capital are calculated. मग fair market means तुम्ही बघितलं असेल closing stock of value, the cost of closing stock is 38,000 but the market value are 38,000. मग आपल्याला फायनल अकाउंट मध्ये काय बोललेलं आहे? जी लोअर प्राइस असेल ती घ्या. रिझन नाही सांगितलंय बिकॉज यार इन्कम टॅक्स आर कॅल्क्युलेटेड विच एव्हर इज लोअर. अंडरस्टँड? इन केस द शॉर्ट टर्म असेट कॉस्ट कम्प्युटिंग एक्सप्लेनेशन, आणि याला मग कॅल्क्युलेशन कशामध्ये होतो? शॉर्ट टर्म मध्ये, बिकॉज these are current assets. Stock in trade are current assets. Okay. Then security by depository. Transfer by security. Security means your investment, and depository जो संभालतो. Whenever the person has had at any time of during the previous year benefit interest in any security, then any profit or gain arise from the transfer made by the depository upon such benefit or interest respective security shall be charged in income tax. ह्याचा मतलब मिनिंग काय आहे बघा, सोपं आहे. तुम्ही जर कुठली सिक्युरिटी, इट मीन्स युअर शेअर, तुम्ही मार्केट रेटने विकताय आणि जो डिफरन्स इन्कम होतो हा इन्कम ऑल्सो टॅक्सेबल आहे. या प्रॉफिट and transfer of share, transfer of debenture, any type of security, investment, it is taxable if you are getting the profit in that. The cost of acquisition is spread of holding if any such. आता acquisition म्हणजे न्यू पर्चेसर आणि होल्डिंग म्हणजे तुमच्याकडे जे होती प्रायमरी कॉस्ट टू सेकंडरी कॉस्ट, ह्याच्यामधला जो डिफरन्स येणार आहे दिस डिफरन्स इज टॅक्सेबल. अंडरस्टँड? कसं ते आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगच्या वेळी बघणार आहोत. देन द ट्रान्सफर ऑफ असेट बिटवीन द फर्म अँड पार्टनरशिप. एक सिंगल पार्टनरशिप डुअल पार्टनरचा जो ट्रान्सफर होतो त्यावेळी जो ट्रान्सफर कॅल्क्युलेटर होतो, कॅल्क्युलेशन ऑफ अमल कमिशन द परचेस कन्सिडरेशन इज टॅक्सेबल. एवढं वाचणार नाही, डायरेक्ट तुम्हाला थोडक्यात सांग. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पेन्सेशन ऑफ कंपल्सरी एक्वायझेशन ऑफ असेट. आपण जर कॉम्पेन्सेशन क्लेम करतो, कुठला कॉम्पेन्सेशन आपण क्लेम करतो? इट मीन्स कंपनीवर क्लेम करतो की तुम्हाला ड्रॉबॅक झालाय, आणि तो कॉम्पेन्सेशन ची अमाऊंट असेल अंडर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट रिझर्व्ह बँक च्या अप्रुव्हलने डिटरमाइन झालेली असेल then it is also taxable. The initial compensation tax when the received, the capital gain is taxed is the previous year in which such compensation in first receive. तुम्ही लास्ट इयर मध्ये ती रिसीव्ह झाली तर या वर्षी होणार आहे त्या वर्षी ती टॅक्सेबल असणार आहे. होल्डिंग पिरियड ऑफ असेट इन सच केस runs up to the date of compulsory acquisition are different and the date of are calculated. The different म्हणजे होल्डिंग आपल्याकडे ती असेट किती दिवस होती, त्यानंतर सेल्स केलं त्या सेलचं इयर आणि त्या होल्डिंग पिरियडचा इयर, त्या डिफरंट जो कॅल्क्युलेशन होणार आहे डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन हा टॅक्सेबल होणार आहे. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कॅपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाऊस. आपण रेसिडेंशियल हाऊस विकतो, इट इज ऑल्सो कॅपिटल गेन. तर काय बोललेलं आहे? Condition, income by way of capital gain arise in the individual and Hindu individual family from the transfer of capital asset would be the exempted subject. However, the following condition, so माफ आहे पण कधी the capital asset must be the building or the land apartment of the use as residential house. जर तुम्ही तो घर वापरताय पण तुम्ही जर मिला आला तर घर विकला तर नो टॅक्स. बट यू आर द कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग and the building are sale, the flats विकता, it is taxable. मग ते बिल्डिंग तुम्हाला तुमच्यासाठी स्टॉक आहे आणि तो स्टॉक तुम्ही सेल करताय. कन्सिडर, समजलं काय कन्सेप्ट आहे? मी एक्सप्लेन करतो. The first is you and your house. Your house इथे तुम्ही राहता, रेसिडेंटल हाऊस. ओके. अँड सेकंड पर्सन इज अन बिल्डर. बिल्डर आहे, त्याने बिल्ड केलेली बिल्डिंग आहे.
तर ती बिल्डिंग मध्ये तो राहतो का? नाही, ऑल ओव्हर आर सोल्ड करतो. अँड द मेन एम इज टू सोल्ड दिस. बिल्डर बिल्ड करतो, सोल्ड, अँड द एम इज टू सोल्ड आउट. ओके. इन युअर हाऊसचा एम काय असतो? हाऊसच्या वेळी एम काय असणार आपलं? पर्सनल हाऊसचं टू रेसिडेंट देअर. ओके, टू रेसिडेंट आहे. देन किंवा तुमच्या टॅक्सच्या लँग्वेज मध्ये काय बोलूया? एसओपी, सेल्फ ऑक्युपाय प्रॉपर्टी. ओके. In here, the self-occupied property, if you are sold, it is not capital gain. It is not taxable. As compared to builder sold a building, it is a capital gain. So asset विकतोय, एक फर्निचर बनवलेली वस्तू विकतोय, and it is taxable in business. Okay. So ह्या फॉर्म मध्ये याला कॅल्क्युलेट केलेला आहे. Then the next is Then the next point is we have studied they must be in the nature of long-term capital asset. ते काय आपल्यासाठी natural long-term asset. That पण आपण राहू देतो. The income derived from the property must chargeable to tax income from house property under section 23. आणि त्याच्यामध्ये काय मी सांगितलं ते बिल्डरने बिल्ड केलेली बिल्डिंग. ओके. Amount of exemptions काय आहे? If all of the above consideration are satisfied, the capital gain will be the charge to tax in income previous year when the transfer took place. Okay. Simple example त्याच्यावर आपण बघूया. If a capital gain is rupees 5 lakh and the cost of new house is rupees 7 lakh, the entire capital gain is rupees 5 lakh is exempted. Example number 2, if capital gain is rupees 5 lakh and the cost of new house is 3 lakh, the capital gain is exempted only 3 lakh. Balance 2 lakh is taxable. आता इथे काय केलं नाही बघा, ह्याच्यामध्ये जी लोअर असते हाऊस प्रॉपर्टीची किंमत, त्या लोअर कॉस्ट तुम्हाला एक्झम्प्टेड असते. रिमेनिंग इज युअर प्रॉफिट अँड प्रॉफिट इज यांचं अदर गेन प्रॉफिट आहे, तो टॅक्सेबल आहे. कन्सिडर इन कंटिन्युअस एक्झाम्पल, इफ द न्यू हाऊस इज सोल्ड आफ्टर द 21 month for rupees 8 lakh, the short term capital gain the chargeable. कसं आहे बघा, नॉन नेट कन्सिडरेशन किती आहे? 8 lakh. ओके. लेस कॉस्ट एक्वायझेशन मिनिंग कॅपिटल गेन किती असेल? 7 lakh minus 5 lakh, it is 2 lakh, then 6 lakh is taxable. Okay. Then deposit in capital gain accounting system. The amount of capital gain which is not appropriated by the assessee toward the purchase of consideration of new asset before the date of furnish is return of income under the 139 shall be deposited by him. कुठलीही डिपॉझिट जी इन्कम टॅक्सच्या अंडर अप्रूव्ह नाही आहे, एफडी, ही जर तुम्ही घेतला असाल, इज ऑल्सो टॅक्सेबल अंडर द 139 इन्कम टॅक्स सेक्शन च्या अंडर 139 च्या अंडर इट इज ऑल्सो टॅक्सेबल. Here the theoretical part of capital gain are over. The theoretical part of capital gain is over. The remaining is your problem. Is must started from tomorrow. You must started from tomorrow. Please join all our lectures. It is the last part of your syllabus. Then just one head, income from other gain and एक final account चा मोठा problem कसा solve करायचा ते शिकायचं राहिलेलं आहे. Okay. Remaining syllabus मध्ये 4 module आहेत. रिमेनिंग सिलेबस मध्ये किती आहे? 4 मॉड्यूल आहे. टॅक्स ऑलवेज इन 5 मॉड्यूल. त्यातलं आपलं 3rd मॉड्यूल चालू आहे, आणखी 2 मॉड्यूल रिमेनिंग आहे. ओके ऑल ऑफ यू, थँक्यू.